अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह ने कहा कि प्रजा प्रगति प्रणालिका के ज़रिए ही देही और शहरी इलाक़ों की हमजहती तरक्की मुमकिन। आदिलाबाद शहर में 18 करोड़ 70 लाख रुपये के तरक्की कामों का आगाज़। तमाम 49 वार्ड्स की तरक्की ही अवामी नुमाइंदों का नस्बुल ऐन। RTC मुलाजिमीन मुसाफिरों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आएँ। रीजनल मैनेजर विजय भानु की हिदायत। बस स्टैंड में तरबियती प्रोग्राम मुनाक़िद। सोसाइटी के नाम पर गैर कानूनी वसूलियों का इल्ज़ाम बेबुनियाद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बयानात की AFC की जानिब से तरदीद। और अब ख़बरों की तफसील। हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर शुरू की गई प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के ज़रिए ही देहातों और शहरों की मुकम्मल तरक्की मुमकिन है। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने यह बात कही जुमा के रोज़ ज़िला मरकज़ के STU भवन में मुनक़्क़दा ज़िला सतही इजलास में SP अखिल महाजन और म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा के हमरा इन्होंने शिरकत की। कलेक्टर ने कहा कि माजी के बरखिलाफ़ इस मरतबा आवाम की हकीकी ज़रूरियात को ज़मीनी सतह पर पहचान कर उसी के मुताबिक फ़ंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। इन्होंने हर गाँव के लिए वाज़ेह और अमली मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी और मंडल व देही सतह के अहदेदारों को बाहमी तालमेल के साथ काम करने का मशवरा दिया। फ़ंड्स के इस्तेमाल और तरक्याती कामों में मुकम्मल शफाफियत बरकरार रखने की ताकीद करते हुए इन्होंने ख़बरदार किया कि गफलत बरतने वाले अहदेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीने के पानी, सड़कों, ड्रेनेज निज़ाम की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी मराकिज़ और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। हरिता हरम और सफाई मुहिम के मुसलसल निगरानी की हिदायत देते हुए कलेक्टर ने अवाम और अवामी नुमाइंदों से इस मंसूबे में सरगर्म हिस्सा लेने की अपील की। बादिज़ा मेगा जॉब मेले में मुंतखब उम्मीदवारों को तक़र्रुरी नामे, 10वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को तौसीफ़ी असनाद, किताबें, चाइल्ड मैरिज फ्री ग्राम पंचायतों को भी असनाद पेश की गई। आदिलाबाद शहर में UIDF स्कीम के तहत 18 करोड़ 70 लाख रुपये के तरक्याती कामों का आगाज़ मकामी MP नागेश, MLA पायल शंकर और म्यूनसिपल चेयरपर्सन अनुषा ने किया। शहर के 33वें वार्ड में 36वें वार्ड में 30 लाख और वार्ड नंबर 43 में 39 लाख रुपये की लागत से CC रोड्स और ड्रेनेज कामों का संग बुनियाद रखा। अवामी नुमाइंदों ने बताया कि 1 करोड़ 10 लाख रुपये के फंड्स से कलवर्ट्स और पैचेस वर्क का काम जारी है। इस तरह 49 करोड़ रुपये के TUFIDC काम टेंडर मरहले में है। इंचार्ज वज़ीर जुबिली कृष्णा राव के ताउन से चीफ मिनिस्टर के खुसूसी फ़ंड्स के तहत मज़ीद 100 करोड़ रुपये की मंजूरी भी हासिल हो गई है और जल्द ही काम शुरू किए जाएंगे। चेयरपर्सन ने कहा कि तमाम 49 वार्ड्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और हर कॉलोनी में सड़कें, ड्रेनेज और कलवर्ट्स तामीर किए जाएंगे। అనేక వార్డ్స్లో 18 కోట్ల రూపాయలతోటి CC అదే మాదిరిగా సైడ్ డ్రైన్స్ నిర్మాణ భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో విపరీతంగా పెరుగుతున్నటువంటి జనాభా, పాత పట్టణం అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే నీటి సమస్య కావచ్చు, డ్రైనేజ్ సంస్థ కావచ్చు, లేకపోతే అనేకమైనటువంటి సమస్యల యొక్క పరిష్కారం కోసం అటు కేంద్రం ఇటు రాష్ట్రం రెండు కూడా కలిసి మన ఆదిలాబాద్ని కొన్ని జిల్లాలకైతే ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉన్నా అని కూడా తెలియదు. అంటే మన డెవలప్లో మనం ఎంత వెనుక ఉన్నామో దీన్ని బట్టే తెలుస్తుంది. కాబట్టి మేమందరము రాజకీయంగా కాకుండా మన డెవలప్ అనేది మన అందరి యొక్క ఒక మెయిన్ మన బాధ్యతగా తీసుకొని మేమందరం సహకరించి ప్రతి ఒక్క వార్డులలో డెవలప్మెంట్ చేయాలనే ఒక మంచి నిర్దేశంతో
దాదాపు 18,70,00,000తో ఈరోజు మేము ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఈ ప్రారంభోత్సవంతో పాటు మిగతా 49 కోట్లు టెండర్ దశలో ఉన్నాయి. అవే కాకుండా మిగతా 100 కోట్లు కూడా మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు కానీ అలాగే మన ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి జూపల్లి కృష్ణారావు సార్ కానీ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సార్ కూడా సానుకూలంగా స్పందించి ఆ 100 కోట్లు కూడా త్వరలోనే మంజూరు చేస్తానని మాకు తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క వార్డులలో 49 వార్డులలో డెవలప్మెంట్ కోసం ప్రతి ఒక్క వార్డులో మేము తీసుకొని డెవలప్మెంట్ చేస్తామని, ఎందుకంటే మాకు అన్ని వార్డులు ఈక్వల్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్క వారిని డెవలప్మెంట్ చేసే ఉద్దేశంతో మేము ప్రతి ఒక్కరం పాటుపడతాం. అలా आरटीसी के मुसाफिरों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आना चाहिए और आवाम में आरटीसी के तिए एतमाद बढ़ाने के लिए मुलाजिमीन को बेहतर रवैया अख्तियार करना होगा। आदिलाबाद आरटीसी रीजनल मैनेजर विजय भानु ने ये बात कही जुमा के रोज़ आदिलाबाद बस स्टैंड में ड्राइवरों और कंडक्टरों के तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इन्होंने कई अहम हिदायत जारी की। ख़वातीन और मुअम्मर अफराद के साथ एहतराम से पेश आने और किसी से सख्त रवैया अख्तियार न करने का मशवरा दिया। इन्होंने आवाम से आरटीसी बसों में सफ़र करने की अपील की और कहा कि जिस तरह मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज मौजूद है, इसी तरह मुसाफिरों के महफूज और आरामदेह सफ़र के लिए आरटीसी खिदमात अंजाम दे रही है। इन्होंने मुलाजिमीन को अपनी सेहत का भी ख्याल रखने की हिदायत दी। ఏదో ఒకటి చెప్పాలి, చెప్తే అక్కడ నుంచి మనము వాళ్ళ తృప్తి సీట్లో దిగుమంటే కోపం వస్తుంది. అవునా? అట్లే కాకుండా ఏదో కూర్చుంటే అయిపోయినాయి కదా సీట్లు, ఇప్పుడు కూర్చుంటామో మీరు ఎక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నా ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తా, ఫోన్ నెంబర్ తీసుకోవాలి. అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ బయటపడాలి, వాళ్ళని నొప్పిలేదు మనం ఇబ్బంది పెట్టుకోవాలి. నేను రీజనల్ మేనేజర్ ఆర్టీసీ ఆదిలాబాద్ రీజియన్, నా పేరు విజయ్ భాను. అయితే మేము మా యొక్క డ్రైవర్ కండక్టర్స్ అందరినీ కూడా ఇక్కడ శిక్షణా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ శిక్షణా కార్యక్రమంలో భాగంగా వాళ్ళు ప్రయాణికులతో ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి అవన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా మహిళా ప్రయాణికులు, అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలు, ఇప్పుడు జూన్ మంత్లో స్కూల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి, విద్యార్థులతో ఏ విధంగా ఉండాలి, వాళ్ళు ఏ విధంగా జాగ్రత్తగా వాళ్ళ సమస్యలు చేర్చాలని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా లాంగ్ డిస్టెన్స్ బస్సెస్ సూపర్ లగ్జరీ కావచ్చు, అదేవిధంగా రాజధాని కావచ్చు, ఆ బస్సులో ఉన్న కొత్త టెక్నాలజీ ఏంటి, ఆ టెక్నాలజీ పరంగా మరి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఆ టెక్నాలజీని వల్ల వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏ విధంగా అందిపుచ్చుకోవాలని డ్రైవర్లకు అన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ప్యాసింజర్స్తో, ముఖ్యంగా మహిళా ప్రయాణికులతో మరి ఏ విధంగా మర్యాదగా ఉండాలి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా సంస్థ యొక్క పరిస్థితి కూడా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఇంకా చక్కగా పనిచేసి ప్రయాణికులు మండలి పొందాలని వాళ్ళందరికీ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఇవన్నీ కాకుండా మళ్ళీ ఆరోగ్యపరంగా వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి రోజు కొద్దిసేపు భౌతికంగా కొంచెం ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పడం జరిగింది. వాకింగ్ చేయడం, అదేవిధంగా కొద్దిసేపు ధ్యానం చేయడం, ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. వీటితో పాటు ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్స్, ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఏ విధంగా వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఉండాలి అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఏ విషయమైనా కూడా, ఏ సమస్య అయినా కూడా సమాధానంగా ఉండి కొంచెము ఆలోచిస్తే తప్పకుండా ఆ సమస్యల పరిష్కారం దొరుకుతుందని చెప్పడం జరిగింది. ఆరోగ్యం పట్ల తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మా ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఎవరు కూడా ప్రైవేటు హాస్పిటల్లో ఎవరు కూడా వెళ్ళొద్దు ట్రీట్మెంట్కి. ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆర్టీసీ రెఫరల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, లేదంటే ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. ఎక్కువ సీరియస్గా ఉంటే వాళ్ళు తార్నాకాకు రిఫర్ చేసి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే ఏర్పాటు చేస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళెవరు కూడా అనవసరంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకునే వాళ్ళకు విన్నవించడం జరిగింది. सोसाइटी के नाम पर गैर कानूनी वसूलियों से मुताल्लिक़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कायदीन के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स महकमे के AFC जोनल ऑफिसर नायक ने यह बात कही जुमा के रोज़। इन्होंने फूड सेफ्टी अहदेदारों के साथ प्रेस क्लब में मीडिया से खिताब किया। इन्होंने कहा कि मज़कूरा सोसाइटी एक रज़ाकाराना तंजीम है जिसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से फूड स्टॉक ट्रेनिंग देने का इख्तियार हासिल है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने बताया कि ये इदारा मुल्क भर में फूड
हैंडलर्स और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और साफ़ सुथरी ग़िज़ाई आदात से मुतालिक तरबियत फ़राहम करता है। सोसाइटी के रज़ाकार ताजिरों और फूड हैंडलर्स को बेदारी फ़राहम करने के बाद ही हुकूमत की जानिब से मुक़र्ररा फ़ीस वसूल करते हैं और तरबियत व सर्टिफ़िकेट के लिए सिफारिश करते हैं। इन्होंने कहा कि ज़िला फूड सेफ्टी अहदेदारों की निगरानी में ये सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती है। बग़ैर मुकम्मल मालूमात के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से ऐसे बयान देना ताजिरों में बेचैनी पैदा करने के मुतारदिफ़ है। इन्होंने कहा कि सोसाइटी गुज़िश्ता 30 सालों से अवामी खिदमत अंजाम दे रही है। తర్వాత ఎబ్యూస్కు సంబంధించిన ఒక ఇష్యూ జరిగింది ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ టౌన్లో. ఒకటి ఏంటంటే ఈయన పేరు ఒక అలిగేషన్ పెట్టాడు, సొసైటీ పేరిట అక్రమ వసూళ్ళు అని. ఒక దినేష్ కుమార్ మటోడియా అనే ఈయన ఎవరంటే ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్. అయితే ఈయన ఏం చేసిండంటే మా మీద అలిగేషన్ పెట్టాడు. ఈ ఒక సొసైటీ అంటే ఇది ఒక మన ఎంపానల్ అండ్ ఆథరైజ్డ్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ ఎంపానల్ ఆథరైజ్డ్ ట్రైనింగ్ పార్ట్నర్స్ సొసైటీ మీద అలిగేషన్ పెట్టాడు. అంటే ఇది యాక్చువల్గా మనం ఆథరైజ్డ్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ ఆథరైజ్ చేసిన సొసైటీ కాబట్టి వాళ్ళు ప్రతి ఎఫ్బిఓకు ఫుడ్ సేఫ్టీ ఫాస్ట్ ట్రాక్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కంపల్సరీ. కాబట్టి ఈ విషయంలో వాళ్ళు రావడం జరిగింది, నా పర్మిషన్ తీసుకున్నారు. తర్వాత ఎఫ్బిఓస్ ఎవరైతే కిరాణా షాప్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది. తర్వాత వాళ్ళు ఒప్పుకున్న తర్వాత నేను వాళ్ళని ప్రొసీడ్ చేయండి, మీరు ప్రతి ఎఫ్బిఓ దగ్గర కలెక్ట్ చేసి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోండి ట్రైనింగ్ కోసం అని. తర్వాత వాళ్ళు బాధాప్తా ఏంటంటే ఏదైతే గవర్నమెంట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిందో ఆ ఫీజు మాత్రమే తీసుకోవాలని మేము వివరించాము. వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ప్రూఫ్ కూడా ఉంది. అయితే కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ట్రైనింగ్ కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని వాళ్ళకు పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू IKPVOA मुलाजमीन के गैर मुअय्यना हड़ताल चौथे दिन में दाखिल हो गई। रियासत गिर एहतजाज के हिस्से के तौर पर बड़ी तादाद में VOA मुलाजमीन ने शिरकत करते हुए अपने मसाइल हुकूमत की तवज्जो लाने की कोशिश की। JSC कायदीन ने मुतालबा किया कि तनख्वाहों में इजाफ़ा, मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़, ज़ेर इल्तिवा बकायाजात की इजराई समेत दीगर मसाइल को फौरी हल किया जाए। ఇంటి ఉంది కానీ ఇంటికి వాళ్ళము 50 మంది చేస్తుంది పెద్ద మొత్తంలో చేస్తుంది కానీ ఇంటికి మాత్రం తక్కువ మంది ఉంటారు. ఒక వ్యక్తులు మన సమస్యను పరిష్కరించుకున్నాం. IKPVOA JSC జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తరఫున ఈరోజు మాది సమ్మె 4వ రోజుకు చేరింది. ఈ 4వ రోజుకు సమ్మె మా ఏదైతే డిమాండ్ ఉన్నాయో ప్రత్యేకించి మాకు VOAలకు 20,000 వేతనం అన్నది ప్రభుత్వమే అప్పుడు ఎలక్షన్ మూమెంట్లో మాకు మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటి వరకు దాని మీద ఎటువంటి మాటలు మాత్రం చెప్పడం లేదు. అప్పుడు మా శాఖ మంత్రివర్యులు కూడా సీతక్క గారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు గొప్పలుగా చెప్పి మీ VOAల కష్టాలు నాకు తెలుసు, మీకు ఏం చేయాలనో మా వచ్చే ప్రభుత్వంలో 20,000 వేతనం మేము ఇస్తామని ఆమెకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి, అవి కూడా చూపిస్తూ ఉన్నాము. కానీ మా మీద కనికరించకుండా ఈరోజు ఏదైతే మాకు ఆ సర్కులర్లు ఏదైతే జారీ చేసి మాకు నానా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఎటువంటి దానికి భయపడేది లేదు. మీరు ఎంత భయపెట్టించినా మేము భయపడడానికి ఇక్కడ ఎవరు సిద్ధంగా లేరు. ఏది ఏమైనా ఉంటే ఉంటామా పోతే పోతామా అన్నట్టు దానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. మా VOAల పక్షాన కనికరించి మేము ఏదైతే అడుగుతున్నామో ఏమైనా పెద్ద కోరికలేమి లేవు. మాకు ఆ వేతనము 20,000 మేము ఎక్కువ అడుగుతలేము. ఆ 20,000 వేతనము ఒక HR పాలసీ అన్నది ఇవి మాకు అమలు చేస్తే మీరు ఈరోజు మా రాష్ట్ర కమిటీని సంప్రదించి ఒకవేళ మా రాష్ట్ర కమిటీని మీరు ఒకవేళ మా సర్వీస్ CEO మేడంతో ఒకవేళ మాకు ఖచ్చితమైన హామీ
మీరు ఏ రోజైనా ప్రకటిస్తారో ఆ డేట్ మాకు ఒకటి చెప్తే మా రాష్ట్ర కమిటీ సూచన మేరకు మేము టెంట్ తీస్తాం తప్ప మీ యొక్క బెదిరింపులకు గురి కాకుండా మేము ఎలాంటిది మా టెంట్ తీయడానికి ప్రసక్తే లేదు. ఎన్ని రోజులైనా ఇక్కడనే కూర్చుంటాము. మా కోరికలన్నీ సాధించే వరకు పోరాడతామన్నది మా జిల్లా కమిటీ తరఫు నుంచి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. दलित तबकात की फलाह बहबूद के लिए जदोजहद करने वाले आदिम समाजी मुसलिह मादरी भाग्या रेड्डी वर्मा थे। निर्मल जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा ने यह बात कही जुमा के रोज़ कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में भाग्या रेड्डी वर्मा की 138वें यौम पैदाइश तकरीब मुनक्किद हुई। ज़िला कलेक्टर और दीगर अहदेदारों ने उनकी तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत निछावर करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। जनजाति सुरक्षा मंच के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद होने वाले चलो दहली आदिवासी सक़ाफ़ती सम्मेलन में शिरकत के लिए आदिलाबाद ज़िले से क़बाइली अवाम दहली रवाना हुए। जुमा की सुबह रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतज़ार के दौरान इन्होंने अपने रिवायती गीतों और रक़्स के ज़रिए माहौल को पुरजोश बना दिया। इस मौके पर सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ भी बेदारी पैदा की गई। अजीम समाजी मुसलिह आदि आंध्रा सभा के बानी व दलित रहनुमा भाग्या रेड्डी वर्मा की यौम पैदाइश वॉकर्स टीम की जानिब से शान अंदाज में मनाई गई। आदिलाबाद के इंदिरा प्रिया दर्शनी स्टेडियम में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में उनकी तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत निछावर करते हुए खिराज पेश किया गया। చిన్న వయసులోనే తన ప్రత్యేకతను చూపెట్టి ఒక యువతను చైతన్యవంతం చేసిన గొప్ప త్యాగమూర్తి. ఆయన యొక్క సేవలు కొనియాడుతూ తన గొప్పతనాన్ని మాకు తెలియజేయాలని చెప్పేసి నిమ్మల ప్రశాంత్ అన్న గారికి కోరుతుంది. జై భాగ్యరెడ్డి వర్మ, జై జోహార్ 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 భాగ్యరెడ్డి వర్మ, జోహార్ జోహార్. సంక్షిప్తంగా భాగ్యవర్మ మన తెలంగాణ రాష్ట్రం యువత కోసం ఏదో పాల్పడ్డాడు. అప్పుడు నిరంకుశ ప్రభుత్వ వ్యతిరేకంగా ఏ రకంగా పోరాడాడు, సామాజిక స్థితిగతులు ఏ విధంగా మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. అది చిన్న వయసులోనే తన ప్రత్యేకతను చూపెట్టి ఒక యువతను చైతన్యవంతం చేసిన గొప్ప త్యాగమూర్తి. ఆయన యొక్క సేవలు కొనియాడుతూ తన గొప్పతనాన్ని మాకు తెలియజేయాలని చెప్పేసి నిమ్మల ప్రశాంత్ అన్న గారికి కోరుతుంది. జై భాగ్యరెడ్డి వర్మ, జై జోహార్ 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 భాగ్యరెడ్డి వర్మ, జోహార్ జోహార్. ఒక మహనీయుడు హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఒక గొప్ప సాంఘిక సంస్కర్త భాగ్యరెడ్డి వర్మ. ఆ రోజుల్లో
చదువు లేదు, గుడిలో ప్రవేశం లేదు, చాలా అంటరానితనం. ఆ చీకటి రోజులను వెలుగు పంచడానికి ఆయన చదువే ఆయుధం, ఆ చదువు వల్లనే మన సమాజం బాగుపడుతుందని దాదాపుగా 26 పాఠశాలలు ప్రారంభించాడు. 1906లో జగన్ అంటే ఒక మిత్రబృందంతో కలిసి ఒక అంటరానితనం యొక్క నిషేధాన్ని విధించాడు. ఆ రోజు మళ్ళీ మాన్య సంఘాన్ని స్థాపించాడు. ఆ మాన్య సంఘంలో మన సాంఘిక హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో అనేక సాంఘిక దురాచారాలు ఉండేవి. ముఖ్యంగా జోగిని వ్యవస్థ కానీ, అంటరానితనం కానీ, బాల్య కార్మికుల వ్యవస్థ కానీ, ఈ విధంగా బాండెడ్ లేబర్, ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ డిస్క్రిమినేషన్లో తను అనేక పోరాటాలు చేశాడు. ముఖ్యంగా చాలా రోజుల్లో ఆయన జీవితాంతం సాంఘిక దురాచారాలపై పోరాడాడు. ఆయన ఆ రోజుల్లో హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఆయన ఒక పెద్ద జాతీయ నాయకుడు. దాదాపు అంబేద్కర్ అంటే 1930లో లక్నోలో షెడ్యూల్ కులాల ఫెడరేషన్ జరుగుతుంది. ఆ ఫెడరేషన్కి ఆయన ముఖ్య అధ్యక్షత వహించి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని రెండవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి అధ్యక్షుడు ఎన్నుకొని ఈ విధంగా మనకు రాజకీయ హక్కులు కానీ, విద్యా హక్కులు కానీ ఆయన ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా తన జీవితాన్ని అంతటికీ సాంఘిక ఉద్యమకారంగా ఈ విధంగా అనేక సంస్కరణలు చేస్తూ మనకు పాటుపడిన వాటిని మనం నిర్మించుకోవాలి. ఈరోజు యువత ఉంది, యువతకు కావాల్సినంత విద్య. ఈ విద్య వల్లనే, విద్య అనే ఆయుధం వల్లనే మన కుటుంబం బాగుపడుతుంది, కుటుంబం బాగుపడితే సమాజం బాగుపడుతుంది, సమాజం బాగుపడితే దేశం బాగుపడుతుంది. కాబట్టి మహనీయులను మనం స్మరించుకోవాలి. మనం ఈరోజు ఉన్నామంటే ఆయన ఈరోజు మనకు ఈ ఉద్యోగం, ఈ గౌరవం ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే కేవలం ఇటువంటి మహనీయుల కృషి వల్లనే అని నేను తెలుపుతున్నాను. इंदिरा हाउसिंग स्कीम में माजूर अफराद के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। हैंडीकैप हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी के बानी व सदर मोहम्मद इमरान ने इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने जुमा के रोज़ आदिलाबाद प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए इमरान ने कहा कि पहले मुनक़्क़िदा लक्की ड्रॉ में बाज़ माजूर अफराद को मौका मिला था, लेकिन ताज़ा कुरानदाजी में एक भी माजूर शख्स को मौका नहीं दिया गया। इमरान ने इल्ज़ाम लगाया कि जानबूझकर उनके नाम शामिल नहीं किए गए। इन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि हर वार्ड से कम एक माजूर फ़र्द को मकान की फराहमी के लिए मुंतखब किया जाए। వికలాంగులకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వెంటనే ఇవ్వాలి. వికలాంగులకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వెంటనే ఇవ్వాలి. వికలాంగులకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వెంటనే. కడిగించిన వికలాంగుల పేర్లు వెంటనే కడిగించిన వికలాంగుల పేర్లు వెంటనే ప్రతి వార్డులో ఒక్కొక్క వికలాంగులను వెంటనే చేర్పించాలి. వికలాంగులకు డబల్ బెడ్రూమ్ రాకుండా చేసిన ద్రోహులు ఎవరంటే కమిషనర్, మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ మరియు కౌన్సిలర్లు. గతంలో ఉన్న ఏవైతే లిస్టులో ఉన్న పేర్లు అలాగే ఉంచి కొత్తగా యాడ్ చేయమని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలు ఉన్నప్పటికీ కొత్తగా 337 మంది కౌన్సిలర్లు లక్కీ డ్రా తీయడం జరిగింది. ఇందులో వికలాంగులు ఒక్కరు కూడా లేరు. మరి వికలాంగులకు ఇంత చిన్న చూపు ఎందుకు చూస్తున్నారు? అవసరం పడితే వికలాంగులను ఈ కౌన్సిలర్లు ఓటు వేయడానికి బతిమిలాడిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. మరి అలాంటప్పుడు వికలాంగులకు మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు? మేము ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ప్రతి వార్డులలో ప్రతి కౌన్సిలర్లు ఏ పార్టీ ఉన్నా మాకు సంబంధం లేదు, ప్రతి కౌన్సిలర్ ఒక్కొక్క వికలాంగులకు తప్పకుండా దీంట్లో యాడ్ చేయాలి. మరి అదేవిధంగా పాత ఏవైతే మార్కెట్ రేట్లో జరిగిన లక్కీ డ్రాలో పేరు ఉన్నాయి ఆర్జిటీగా అట్లనే ఉంచాలి. కానీ పక్షంలో సోమవారం వరకు మేము చూస్తాము हैदराबाद चलो हैदराबाद प्रोग्राम కూడా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం మేము। आदिलाबाद जिले के तामसी मंडल के पुन्नारी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले किसान दर्शनाल पचन्ना मौसम गर्मा में सब्जियों की काश्त कर रहे हैं और उसी आमदनी से अपने ख़ानदान की कफालत कर रहे हैं। तहम जुमेरात की शाम नामालूम अफराद ने खेत के किनारे आग लगा दी, जिसके नतीजे में सर्विस वायर और मोटर जलकर खाक सतर हो गए। किसान ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि अब फसल को पानी देना मुमकिन नहीं रहा, जिससे फसल के नुकसान का अंदेशा है। इन्होंने हुक्काम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। గరీబ్ గాళ్ళము మేము ఏదో బతుకుతాము, మా పిల్లలు బతుకుతారని మేము పంట వేసుకున్నాము. ఇదంతా సర్వనాశనం చేసి ఎలుగడేసి ఇలా మా పంట నుక్సాన్ చేసిండు. మా బతికెట్లా సారు?
जैनत मंडल में नकली खाद के गिरोह का पर्दाफाश करने का पुलिस ने दावा किया है। जैनत एओ की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 40 नकली खाद की बोरियां जब्त की, जबकि चांदा इलाके के एक गोदाम पर छापा मारकर मज़ीद 20 बोरियां, एक कार, बाइक, मोबाइल फ़ोन और बिल बुक्स भी बरामद किए गए। जैनत सीआई शरावन ने बताया कि नलगुंडा ज़िले के असल मुलजिम कृष्णैया और उसके मुआविन महेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तहकीक़ात जारी है। पुलिस के मुताबिक कृष्णैया जय किशन ऑर्गेनिक एग्रो टेक्नोलॉजीज़ के नाम से नकली खाद लाकर कमीशन की लालच देकर जैनत मंडल के किसानों को फ़रोख्त कर रहा था। अब तक तकरीबन 400 बोरियां फ़रोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सीआई ने किसानों को मशवरा दिया कि वो सिर्फ मुसद्दिक़ा डीलर से बिल के साथ खाद ख़रीदें ताकि नुकसान से बचा जा सके। ఇక్కడ నుంచి వచ్చినాయి అనగా ఏ ఊరి కృష్ణయ్య అనే వ్యక్తి నల్గొండకు సంబంధించిన వ్యక్తి ఒక కంపెనీని ఓనర్గా ఉంటూ ఇతనికి ఏజెంట్గా ఉండమని తెలపడంతో అతను కమిషన్ ఇస్తానన్నాడు. 300 రూపీస్ కమిషన్, ఒక బస్తాని అమ్మినట్టయితే 300 రూపీస్ కమిషన్ ఇస్తానని చెప్పి, అలాగే నెలకు 12,000 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పేసి ఆశ పెట్టడంతో బట్టి మహేందర్ అనే వ్యక్తి దాన్ని నమ్మేసి సామాన్యటువంటి ప్రజలకి అండ్ రైతులకి ఇటువంటి ఎరువులని, నకిలీ ఎరువులని అమ్మడం జరిగింది. వెంటనే ఏవో గారు స్వాధీనం చేసుకొని అటు 40 బస్తాలను స్వాధీనం చేసుకొని మాకు ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇటు ఫిర్యాదు మేరకు మేము పోలీస్ స్టేషన్లో, జైనత్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించినాము. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా ఏపూరి కృష్ణయ్య అనే వ్యక్తి చాందా బైపాస్ రోడ్లో ఒక గోదాము మెయింటైన్ చేస్తున్నాడని, ఆ గోదాంలో ఇంకా కొన్ని బస్తాలు ఉన్నాయని తెలియజేయడంతో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో మేము ఇమీడియట్గా చాందా బైపాస్ రోడ్ ఉన్నటువంటి గోదాం వద్దకు వెళ్ళగా అక్కడ ఏపూరి కృష్ణయ్య ఉన్నాడు. అక్కడ 20 బస్తాలు కూడా, నకిలీ ఎరువుల బస్తాలు కూడా ఉన్నాయి. వీటిని కూడా పంచుల సమక్షంలో మేము స్వాధీనం చేసుకొని మొత్తంగా 40 నకిలీ ఎరువుల బస్తాలు, ఒక కియా కారు, ఒక హోండా బైక్, 2 సెల్ ఫోన్లు మరియు 6 బిల్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఇట్లా చాలామందికి ప్రజలకి దాదాపుగా జైనత్ మండలంలో 400 బ్యాగ్స్ వరకు రైతులకి అమ్మడం జరిగింది. కాబట్టి జైనత్ మండల ప్రజలకి మరియు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకి, రైతులకి విజ్ఞప్తి ఏమనగా, ఈ నకిలీ ఎరువులు ఎవరైతే మీ విలేజ్కి వచ్చి ఇవి కొనండి అని చెప్పేసి మోటివేట్ చేసి మీ దగ్గర నుంచి బలవంతంగా వసూలు చేసుకొని ఎరువులు, నకిలీ ఎరువులని అమ్ముతున్నారు. కాబట్టి అటువంటి నకిలీ ఎరువులను తీసుకొని ఎవరు కూడా మోసపోవద్దు. మీరు ప్రాపర్గా ఫర్టిలైజర్ షాప్లోకి వెళ్ళి మీ ఆధార్ కార్డు ప్రొవైడ్ చేసి మీకు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ పెట్టి బిల్స్ తీసుకొని ఎరువులని కొనుగోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर राजर्षि शाह ने कहा कि प्रजा प्रगति प्रणालिका के ज़रिए ही देही और शहरी इलाकों की हमजहती तरक्की मुमकिन। आदिलाबाद शहर में 18 करोड़ 70 लाख रुपए के तरक्की कामों का आगाज़। तमाम 49 वार्ड्स की तरक्की ही अवामी नुमाइंदों का नस्बुल ऐन। आरटीसी मुलाजिमीन मुसाफिरों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आए। रीजनल मैनेजर विजय भानु की हिदायत। बस स्टैंड में तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद। सोसाइटी के नाम पर गैर कानूनी वसूलियों का इल्ज़ाम बेबुनियाद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बयानात की AFC की जानिब से तरदीद। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।